محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ عمران نے اسے وہیں صوفے پر لٹا دیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہوٹل بوائے بل پر دستخط کرانے آئے گا تو یہ منظر دیکھ کر اسے کوئی شک نہ پڑ جائے یا وہ نیچے انتظامیہ کو خبر نہ کر دے۔ عمران نے بے ہوش کانتی لال کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور دوسرے بیڈ روم میں لے جا کر بستر پر ڈال دیا۔ اسے بستر پر ڈالتے ہوئے اس کی پتلون کی پچھلی جیب میں سے ایک پاکٹ بک نکل کر باہر گر پڑی۔ عمران نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس میں کچھ لوگوں کے نام اور ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ ہندی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے پاکٹ بک کے صفوں کو مزید کھولا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بادامی رنگ کا بٹر پیپر یعنی روغنی کاغذ طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ عمران نے اسے کھول کر دیکھا، یہ چھوٹی کتاب کے سائز کا روغنی کاغذ تھا۔ اس پر نیلے رنگ کی کچھ لکیریں سی ڈالی ہوئی تھی۔ ان لکیروں میں کہیں کہیں لال رنگ مارکر سے چھوٹے چھوٹے گول دائرے بنائے گئے تھے۔ ایک نیلی لکیر اوپر والے کونے سے چل کر ذرا ٹیڑھی ہوتی ہوئی کاغذ کے نیچے والے کونے کی طرف آ گئی تھی۔ اس لکیر میں ایک چھوٹا سرخ دائرہ تھا۔ اس گول دائرے کے پاس ہندی میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی انگریزی کے حروف میں اینکر لکھا ہوا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ کسی اہم اور خفیہ جگہ کا نقشہ ہے۔ اس نے فوراً ایک کام کیا، روغنی کاغذ اپنے بیڈ روم میں لے گیا، اسے میز پر پھیلا کر رکھ دیا۔ الماری میں سے اپنا کیمرہ نکالا اور روغنی کاغذ پر بنے ہوئے نقشے کی 6-7 تصویریں اتار لیں۔ یہ تصویریں فلیش گن کی روشنی میں اتری تھیں۔ عمران کو یقین تھا کہ اس کے رزلٹ بڑے اچھے نکلیں گے۔ اب وہ کانتی لال سے تو کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ پراسرار نقشہ سا مل گیا ہے، اس کی ہی کاپیاں بنا لیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہی کسی کام آ جائے۔ اس نے کیمرہ الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا، روغنی کاغذ لے کر دوسرے بیڈ روم میں آ گیا۔ کانتی لال بستر پر بالکل بے ہوشی کی حالت میں اسی طرح پڑا تھا جس طرح عمران اسے ڈال گیا تھا۔ عمران نے کاغذ کو طے کر کے پاکٹ بک میں بڑی احتیاط سے رکھا اور پاکٹ بک کانتی لال کی پتلون کی پچھلی جیب میں ڈال دی۔ اس کے بعد عمران نے کانتی لال کو سیدھا کر کے بستر پر لٹا دیا اور کمرے کی دوسری بتیاں بجھا کر صرف ٹیبل لیمپ کی دھیمی روشنی رہنے دی۔ بیڈ روم کے دروازے کو آہستہ سے بند کیا اور ڈرائنگ روم میں آ کر سروس کو فون کیا کہ کسی کو برتن اٹھوا دیے جائیں۔ تھوڑی دیر میں ہوٹل بوائے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری جلد والی کاپی بھی تھی جس میں 2 آدمیوں کے کھانے اور چائے کا بل تھا۔ عمران نے بل پر دستخط کر دیے۔ ہوٹل بوائے برتن ٹرے میں رکھ کر گڈ نائٹ کہہ کر چلا گیا۔ عمران کی نیند غائب تھی۔ وہ بڑی بےتابی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ مراد خان کو بلوا کر اسے کیمرہ دیکھ کر روغنی کاغذ والے پراسرار نقشے کی تصویریں ڈیولپ کروائے، مگر ابھی رات کے 12:15 ہی بجے تھے۔ اس نے ڈش آن کر دی اور ٹی وی کے پروگرام دیکھنے لگا۔ اسے باقی رات گزارنی مشکل ہو رہی تھی۔ 1-2 بار وہ دوسرے بیڈ روم میں جھانک کر دیکھ آیا تھا، کانتی لال اسی طرح بے ہوش پڑا تھا۔ عمران اندر سے کچھ پریشان بھی ہو رہا تھا کہ اگر کانتی لال کو کچھ ہو گیا تو یہاں کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، بڑی پرابلم کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ رات کے 1:30 بجے تک صوفے پر بیٹھا ٹی وی پروگرام دیکھتا رہا۔ آخر اسے بھی نیند آنے لگی۔ اس نے ڈرائنگ روم کی بتیاں بجھا دی، ٹی وی آف کیا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے بھی نیند آ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک پہاڑی پر چڑھ رہا ہے۔ چڑھتے چڑھتے اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گرنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑی گھڑی پر نگاہ ڈالی، صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اسے ہوٹل کی عقبی سڑک پر سے کسی وقت بھاری ٹریفک کے گزرنے کی دبی دبی آواز آ جاتی تھی۔ اسے اچانک کانتی لال کا خیال آ گیا۔ وہ جلدی سے دوسرے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ کانتی لال نے پہلو بدل لیا ہوا تھا اور اب اس کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ کانتی لال کی بے ہوشی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے پردہ ہٹا کر باہر کی جانب دیکھا۔ سڑک پر گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ صبح کی سفیدی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سروس کو فون کر کے کافی کی ایک پیالی کا آرڈر دیا اور ریسیور رکھ کر سوچنے لگا کہ وہ پارکنگ لاٹ میں ہاشم وغیرہ کو فون کرے یا نہ کرے۔ اس کا خیال تھا کہ ہاشم خان اور سکندر علی ابھی اپنے اپنے گھروں سے پارکنگ لاٹ میں نہیں پہنچے ہوں گے۔ ہوٹل بوائے کافی رکھ کر چلا گیا۔ عمران نے ٹی وی آن کرنے کی بجائے میز پر رکھا ہوا انگریزی اخبار اٹھایا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ یہ اخبار ہا کر دروازے کے نیچے سے اندر ڈال گیا تھا، جسے کافی لانے والے ہوٹل بوائے نے اٹھا کر میز پر رکھ دیا تھا۔ عمران کو دوسرے بیڈ روم کے باتھ روم میں سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھا، جلدی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کانتی لال بستر پر نہیں تھا۔ اب باتھ روم میں سے اس کے کھانسنے اور دانت صاف کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمران خدا کا شکر بجا لایا کہ یہ شخص زندہ تھا، مرا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور کانتی لال نمودار ہوا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ عمران کے ہاتھ میں کافی کا پیالہ دیکھ کر بولا،
अग्रवाल जी हमें भी चाय कॉफी वगैरह पिला दीजिए, सर बड़ा भारी हो रहा है। कांति लाल जी मैं तो इस इंतजार में था कि आप उठे तो इकट्ठे काफी पिए, लेकिन आप बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। कांति लाल सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी आंखें अभी तक लाल थी। कहने लगा, रात अपने कोटे से ज्यादा पी गया था, बस अच्छी चीज देखकर दिल ललचा गया। आपको मैंने बड़ी जहमत दी है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इमरान ने कहा, ऐसी बात न करें, आप हमारे दोस्त हैं, दोस्त की सेवा करके मुझे खुशी होती है। कांति लाल को कुछ याद नहीं था कि रात उसने क्या क्या बातें की थी। उसे सिर्फ इतना ही याद था कि उसने ज्यादा पी ली थी और फिर वो सो गया था। इमरान ने उसी वक्त उसके लिए काफी का ऑर्डर दे दिया। कांति लाल ने सिगरेट सुलगा लिया था। एक हाथ से वो अपने सर को जरा सा दबाते हुए बोला, अग्रवाल जी मेरी ये शुरू ही से आदत रही है कि मैं अच्छी चीज पीता हूँ और कभी 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 सिंगल पैक से ज्यादा कभी नहीं पीता, लेकिन रात को लालच में आकर कुछ ज्यादा ही चढ़ा गया। ये बताएं कि मैं बिस्तर पर जाकर खुद लेट गया था या यहाँ सोफे पर ही सो गया था। सच पूछें तो मुझे कुछ याद नहीं। इमरान ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं अग्रवाल जी, आप तो बड़े आराम से सूम रस से जी बहाते रहे। आपने खाना भी खाया मेरे साथ, बड़ी मजे मजे की बातें भी की। फिर जब आपको नींद आने लगी तो आपने कहा कि अब मैं सो जाना चाहता हूँ और आप खुद ही उठकर बेडरूम में चले गए। और जब मैं आपकी खैरियत मालूम करने आया तो आप गहरी नींद सो रहे थे। कांति लाल बोला, बस ये मुझे मेरे परमात्मा की देन है कि कभी कभी ज्यादा भी चढ़ा लूं तो दूसरों की तरह कोई गलत हरकत कभी नहीं करता। वो बेडरूम से तैयार होकर आया था। कॉफी की आधी प्याली पीने के बाद बोला, अब मुझे चलना चाहिए, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इमरान ने कहा, अरे कांति लाल जी, आप हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, आप ऐसी बातें ना किया करें। 1 मिनट ठहरे, मैंने आपके लिए एक खास चीज रखी हुई है। इमरान जल्दी से बेडरूम में जाकर विलायती विस्की की नई मुहरबंद बोतल ले आया। ये आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। कांति लाल बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। इमरान बोला, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। कांति लाल इमरान के गले मिला और चल दिया। इमरान दरवाजा बंद करने के बाद सीधा टेलीफोन के पास आया और नीचे पार्किंग लॉट का नंबर डायल किया। पार्किंग बूथ में घंटी बजी। वहां पर मौजूद लड़के ने कहा, यस सर, पार्किंग बूथ। इमरान ने अपनी गाड़ी का नंबर बताकर कहा कि मेरे ड्राइवर से कहो कि मेरे कमरे में आ जाए। इमरान ने उसे अपने कमरे का नंबर भी बता दिया। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि हाशिम खान और सिकंदर अली आ गए। सिकंदर ने आते ही कहा, हमने कांति लाल को होटल से निकलते देख लिया था, क्या मिशन कामयाब रहा? इमरान ने कहा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। और उसने सिकंदर अली और हाशिम खान को रात की सारी रोदात सुना दी। फिर बेडरूम से कैमरा लाकर सिकंदर को दिया और कहा, ये इसी वक्त मुराद खान को पहुंचा दो। मैंने जो फोटो उतारी है मुराद खान से कहो कि इन्हें जितनी जल्दी हो सके डेवलप करवा कर मेरे पास आ जाए। सिकंदर अली और हाशिम खान कैमरा लेकर उसी वक्त निकल गए। आधे घंटे के बाद मुराद खान का फोन आ गया। कहने लगा, तुम्हारी भेजी हुई शय मुझे मिल गई है, मैं आ रहा हूँ। और मुराद खान ने फोन बंद कर दिया। मजीद आधा घंटा गुजर गया। इस दौरान इमरान नाश्ते से फारिग हो गया। फिर मुराद खान कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा काफी अफसरदा था। इमरान के पास बैठ गया और बोला, सिकंदर अली ने मुझे वो सारी बातें बता दी हैं जो रात तुम्हारे और कांति लाल के दरमियान हुई हैं। मैंने नेगेटिव डेवलप होने के लिए दे दिया है। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुमने कांति लाल की पॉकेट बुक से जो कागज निकाल कर उसकी तस्वीरें ली हैं, उस कागज पर क्या लिखा हुआ था? इमरान ने कहा, रोगनी कागज था, नीले मार्कर से लकीरें बनी हुई थी, कहीं कहीं लाल मार्कर से छोटे गोल दायरे बनाए गए थे। एक लकीर कागज के ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने तक आती थी। जहाँ लकीर खत्म होती थी वहाँ अंग्रेजी में एंकर लिखा हुआ था। एक जानिब हिंदी जुबान में भी कुछ लिखा था। नेगेटिव डेवलप होकर आएगा तो तुम खुद देख लेना। मेरा तो ख्याल है कि यह किसी जगह का नक्शा बनाया गया है और मुझे यकीन है कि ये वही जगह हो सकती है जहाँ कांति लाल ने न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया कोड नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि उसने बातों ही बातों में मुझे कहा था कि उसने यह खुफिया कोड नंबर एक ऐसी जगह रखा है जहाँ किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता। मुराद खान के चेहरे पर गहरी सोच के असरात नुमाया थे। कहने लगा, अब ये तो नेगेटिव के डेवलप होने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि उस कागज पर किस किस्म का नक्शा बनाया गया था। हैरत की बात है कि कैप्सूल के सफूफ ने अपना ज्यादा असर नहीं दिखाया और कांति लाल बजाय इसके कि तुम्हारे आगे अपने दिमाग के राज उगलता वो बेहोश हो गया। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि इसकी वजह यह हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा पी गया था। खास तौर पर सफूफ पिलाने के बाद जो उसने विस्की का एक पूरा गिलास चढ़ाया था, उसकी वजह से वो फौरन बेसुध हो गया और फिर उसे कोई होश नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है, मुराद खान ने कहा। इमरान ने कहा, मैंने उसे बहुत मना किया मगर उसने मेरी एक न सुनी और पैग पर पैग मुंह में अडेलता गया। मुराद खान बोला, बस आला शय देख कर वो लालच में आ गया होगा। खैर कोई बात नहीं, कांति लाल हमारे हाथ में ही है। अगर कागज पर बनी हुई लकीरों से हमें कुछ मालूम ना हुआ तो कांति लाल से खुफिया कोड नंबर उगलवाने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि मुझे अभी होटल में ही ठहरना चाहिए? इमरान ने पूछा। मुराद खान कहने लगा, बिल्कुल, तुम्हें यहाँ से उस वक्त तक नहीं हिलना चाहिए जब तक खुफिया कोड नंबर का सुराग नहीं मिल जाता। तुम होटल में ही रहोगे।
इमरान ने पूछा, नेगेटिव कब तक डेवलप होकर आ जाएगा? मुराद खान ने कहा, उसे हम अपनी खास लेबॉर्ट्री में डेवलप करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 1 घंटे में सिकंदर और हाशिम तस्वीरें लेकर आ जाएंगे। दोनों होटल के कमरे में बैठे इसी मौजू पर बातें कर रहे थे। अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे कि उनके मंसूबे का तीसरा मरहला कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। ठीक 1 घंटे के बाद हाशिम खान और सिकंदर दोनों नेगेटिव के प्रिंट लेकर आ गए। मुराद खान इमरान को इशारा किया। इमरान ने उसी वक्त नीचे काउंटर पर फोन करके कहा, मैं सेठ जीसी अग्रवाल बोल रहा हूँ। मेरे कुछ कारोबारी सज्जन आए हैं, मैं उनके साथ मसरूफ हूँ। मुझसे कोई मिलने वाला आए तो उसे नीचे बिठाएं। कमरे की सर्विस करने वालों में से भी किसी को ऊपर न भेजें। और उसने फोन बंद कर दिया। इस दौरान मुराद खान, हाशिम खान और सिकंदर अली बेडरूम में जा चुके थे। इमरान ने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया और वो भी बेडरूम में आ गया। बेडरूम की सारी बत्तियां रोशन थी। काफी टेबल पर डेवलप किए गए प्रिंट पड़े थे। उनमें एक इनलार्ज किया हुआ प्रिंट भी था। तीनों मुजाहिद इनलार्ज यानी बड़े साइज के प्रिंट यानी फोटो को बड़े गौर से झुक कर देख रहे थे। इमरान भी उनके पास जाकर बैठ गया। मुराद खान ने कहा, यह किसी जगह का नक्शा मालूम होता है। फिर उसने फोटो पर उस जगह उंगली रख दी जहां हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। उसने हाशिम खान से पूछा, हाशिम ये क्या लिखा हुआ है? हाशिम खान ने गौर से हिंदी में लिखे हुए लफ्ज को देखा और बोला, ये हिंदी में पाताल लिखा है। पाताल का मतलब है सबसे नीचे। इसका मतलब तय खाना भी हो सकता है। मुराद खान ने अंग्रेजी के लफ्ज पर उंगली रख दी और बोला, ये लफ्ज एंकर लिखा हुआ है। इसका मतलब जहाज का लंगर है। सर, मेरा ख्याल है कि यह किसी समुद्री जहाज की तरफ इशारा है। हो सकता है कि यह जहाज का नाम भी हो। मुराद खान ने सिकंदर अली की तरफ देखकर कहा, सिकंदर अली, विजयवाड़ा के ड्राई पोर्ट ऑफिस में तुम्हारे एक दोस्त काम करते हैं। तुम एक काम करो, किसी तरह उनसे ये मालूम करो कि पिछले हफ्ते में यहाँ एंकर नाम का कोई बहरी जहाज लंगर अंदाज हुआ था। ये मालूम करने के बाद ही इस मुहिम के हल की कोई राह निकल सकेगी। सिकंदर अली कहने लगा, ये मैं आज ही मालूम कर लेता हूँ। मुराद खान बोला, आज नहीं, तुम्हें अभी 1 घंटे के अंदर अंदर ये मालूमात हासिल करनी होगी। क्या तुम्हें अपने ड्राई पोर्ट वाले दोस्त का कोई टेलीफोन नंबर मालूम है? मालूम तो नहीं है, सिकंदर अली ने कहा, लेकिन मालूम किया जा सकता है। मुराद खान ने कहा, तो फिर ऐसा करो कि ड्राइंग रूम में जाओ, वहाँ टेलीफोन भी है और उसकी डायरेक्टरी भी है। जिस तरह भी हो सके अपने दोस्त से राब्ता पैदा करके मालूम करो कि एंकर नाम का कोई जहाज बंदरगाह पर लगा था क्या। सिकंदर अली उसी वक्त बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में टेलीफोन लेकर बैठ गया। इसके बाद हाशिम खान, इमरान और मुराद खान दोबारा नक्शे की लकीरों और गोल दायरे पर गौर फिक्र करने लग गए। बाहर से सिकंदर अली के बार बार टेलीफोन डायल करने, किसी से बात करने और टेलीफोन पर दोबारा कोई नंबर घुमाने और किसी से कुछ पूछने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। इमरान ने नक्शे के गोल दायरे की तरफ इशारा करके कहा, इन दायरों का क्या मतलब हो सकता है? हाशिम खान भी बड़े गौर से इन दायरों को देख रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है नक्शे पर जो लकीरें बनी हुई हैं ये कोई रास्ता दिखाती हैं और ये गोल दायरे उस रास्ते की निशानियां हैं। ये देखें, एक लकीर नक्शे के ऊपर वाले कोने से सीधी नीचे वाले कोने तक जाती है। नीचे वाले कोने में जहां लकीर खत्म होती है वहां एंकर का नाम लिखा है, जो जहाज का नाम भी हो सकता है। इसके बिल्कुल साथ ही हिंदी में पाताल लिखा है। इसका मतलब यही निकलता है कि अगर ये कोई जहाज है तो खुफिया कोड इस जहाज के पाताल यानी तय खाने में है। मुराद खान कहने लगा, जो मतलब तुमने निकाला है इसका वो मतलब भी निकल सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एंकर नाम का कोई जहाज ही ना हो और एंकर का मफहूम लंगर ही हो। हम लंगर को कहाँ तलाश करते फिरेंगे। इतने में सिकंदर अली बेडरूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरा मुसर्रत से चमक रहा था। वो सब उसकी तरफ देखने लगे। मुराद खान ने पूछा, लगता है तुम्हें कोई खास बात मालूम हो गई है। सिकंदर अली उनके पास आकर बैठ गया और बोला, हमारा आधे से ज्यादा मुहिम्मा हल हो गया है। मुराद खान ने सिकंदर अली से कहा, जल्दी से बताओ तुमने क्या मालूम किया है। सिकंदर अली कहने लगा, मेरे दोस्त का ऑफिस का नंबर मुझे मिल गया था। खुशकिस्मती से वो अपनी सीट पर ही बैठा था। मुराद खान ने बेताब होकर पूछा, सिकंदर अली, खुदा के लिए असल बात बताओ कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। सिकंदर अली बोला, मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि एंकर नाम का एक बहरी जहाज इंडोनेशिया से चावल लेकर आज से 6 महीने पहले भारत की तरफ आ रहा था। उसे गंटूर की बंदरगाह पर 2 दिन के लिए लंगर अंदाज होना था। जब वो गंटूर की बंदरगाह में दाखिल हुआ तो जहाज में कोई ऐसी खराबी पैदा हो गई कि वो कप्तान के कंट्रोल से बाहर हो गया। कप्तान ने जहाज को काबू में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मस्त हाथी की तरह एक तरफ समंदर में बढ़ता ही चला गया और आखिर पूरी ताकत के साथ रेत के एक तोदे से टकरा कर उसमें धंस गया। इस टक्कर से जहाज का इंजर पिंजर हिल गया। उसका अगला हिस्सा बिल्कुल तबाह हो गया। जहाज की कंपनी ने एक दूसरा जहाज बेचकर माल उसमें लदवा लिया और उस तबाहशुदा एंकर नाम के जहाज को वहीं लोहे के स्क्रैप के एक डीलर के पास फरोख्त कर दिया। मेरे दोस्त ने बताया है कि ये जहाज आज भी गंटूर की बंदरगाह से कुछ फासले पर रेत के तोदे में उसी तरह धंसा हुआ मौजूद है। उसका काफी स्क्रैप और इंजन और दूसरा कीमती सामान ठेकेदार उतार कर ले जा चुका है। अब उसका सिर्फ जंग आलूद ढांचा ही बाकी रह गया है।
اسکندر علی کا بیان سن کر مراد خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اسکندر علی کے دوست کی اس وضاحت کے بعد معمہ حل ہو گیا ہے۔ عمران نے کہا، بات کسی حد تک میری سمجھ میں بھی آ گئی ہے، مگر بہتر ہے کہ تم اسے کھول کر بیان کرو۔ مراد خان نے نقشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ نقشہ اس جگہ کا ہے جہاں کانتی لال نے کسی وجہ سے کسی ضرورت کے تحت یا خفیہ کوڈ نمبر کو پوشیدہ رکھنے کی خاطر اسے چھپایا ہوا ہے۔ یہ مقام جیسا کہ اسکندر علی کے دوست نے بتایا گنٹور کی بندرگاہ کے بالکل قریب واقع ہے، جہاں اینکر نام کا بار بردار سمندری جہاز انجن میں خرابی کے باعث بے قابو ہو کر ریت کے تودے میں گھس گیا تھا۔ جہاں یہ جہاز ریت کے تودے میں دنسا ہے، اس جگہ کو گول دائرہ لگا کر ظاہر کیا گیا ہے اور اوپر جہاز کا نام اینکر انگریزی کے حروف میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہندی میں اس کے ساتھ ہی پاتال لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خفیہ کوڈ نمبر جہاز کے کسی تہہ خانے میں چھپایا گیا ہے۔ بس یہ ہے اس نقشے کا راز۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب ہمارا کام پاتال یعنی جہاز کے اس تہہ خانے کی کھوج لگانا ہے جہاں نیوکلیر میٹیریل کا کوڈ نمبر رکھا گیا ہے۔ ہاشم خان کہنے لگا، اس سلسلے میں ہمیں دیر نہیں لگانی چاہیے، ہمیں آج ہی گنٹور روانہ ہو جانا چاہیے۔ اسکندر علی نے عمران سے سوال کیا، سر کیا آپ کو یقین ہے کہ کانتی لال کو آپ پر کسی قسم کا شک نہیں پڑا؟ کیونکہ اگر اسے ذرا سا بھی شک پڑ گیا ہے تو وہ پہلی فرصت میں خفیہ کوڈ نمبر وہاں سے نکال لے گا۔ عمران نے کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ اسے میری کسی بات یا میری کسی حرکت پر کسی قسم کا شک شبہ نہیں پڑا، اور اگر پڑ بھی گیا ہے تو اب ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے میں جا کر خفیہ کوڈ نمبر کو تلاش کریں، اور اگر ہمیں وہاں کوڈ نمبر نہیں ملتا تو اس صورت میں ہمیں دوبارہ کانتی لال کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اس منصوبے کے تیسرے مرحلے کو ایک بار پھر سے شروع کرنا ہوگا۔ مراد خان کہنے لگا، میں عمران سے متفق ہوں، ہمیں آج ہی گنٹور کی طرف چل پڑنا چاہیے، گنٹور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ عمران نے مراد خان سے پوچھا، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنا ہوگا؟ مراد خان بولا، تمہارا ہمارے ساتھ جانا ضروری ہے، ہم صرف اسکندر علی کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ اس نے اسکندر علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم یہاں ہوٹل میں ہی ٹھہرو گے، تم عمران کے پرسنل سیکرٹری ہو، اگر اس دوران کانتی لال کا فون آیا تو تم اسے یہی کہو گے کہ سیٹھ جی کو کاروبار کے سلسلے میں اچانک ناگپور جانا پڑ گیا ہے، وہ 1-2 روز تک واپس آ جائیں گے تاکہ کانتی لال بھی ہمارے ہاتھ میں رہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ گیا ہوں سر، اسکندر نے جواب دیا۔ مراد خان نے تباہ شدہ جہاز کے نقشے کی ساری تصویروں کو اکٹھا کر کے لفافے میں ڈالا، لفافے کو اپنی قمیض کے اندر چھپایا اور اسکندر علی سے کہا، گاڑی ہم لے جا رہے ہیں، ہمیں گنٹور میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہاں سے گاڑی میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا سفر ہے، ہو سکتا ہے ہم شام تک واپس آ جائیں۔ عمران نے مراد خان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں گاڑی ساتھ نہیں لے جانی چاہیے، وہاں کچھ بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم گاڑی ہوٹل میں اسکندر کے پاس ہی چھوڑ جائیں اور خود لاری یا کوئی ٹرین پکڑ کر چلے جائیں گے۔ مراد خان کو عمران کا مشورہ اچھا لگا، اس نے اسکندر سے کہا، ٹھیک ہے، گاڑی تم اپنے پاس رکھو۔ اسی وقت ہاشم خان نے چابیاں اسکندر علی کو دے دی۔ مراد خان نے کہا، لیکن ہمیں تم لاری کے اڈے تک چھوڑاؤ گے؟ ٹھیک ہے سر، اسکندر علی نے چابیاں جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے بعد یہ چاروں مجاہد ہوٹل کی پارکنگ میں آ گئے، وہاں ان کی پرائیویٹ ٹیکسی موجود تھی، وہ اس میں سوار ہوئے اور اسکندر علی نے جو گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی کا رخ وجے واڑہ شہر کے سب سے بڑے لاریوں کے اڈے کی طرف کر دیا۔ مراد خان بولا، تم نے بڑی اناڑیوں والی بات کی ہے اسکندر، ہمیں یہاں سے پہلے اپنی خفیہ کمین گاہ میں جانا ہے، جہاں سے ہم اس مہم کے لیے پوری تیاری کریں گے۔ سوری سر، میں بھول گیا تھا، اسکندر علی نے معذرت کے انداز میں کہا اور گاڑی کو اپنی خفیہ کمین گاہ کی طرف موڑ دیا۔ خفیہ کمین گاہ میں پہلے سے 4 مجاہد موجود تھے۔